सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सच लिवै बिन देह निमाणी। सतगुरु जी कहते सच्ची लिव तो बिना, परमात्मा दे नाल लिव जोड़न तो बिना, उहदे नाल प्यार पाउण तो बिना, उहदे सिमरन तो बिना जिन्नी देर तक उहदे नाल लिव नहीं ना जुड़दी, प्रीत नहीं पैंदी, आ काया ये जिहड़ा साडा शरीर है, ये जिहड़ी देह है, सतगुरु जी कहते विचारी निमाणी है। कोई भी इहदे विच ताकत नहीं, कोई सत्ता नहीं, उस तो बिना किसी काम दी नहीं, मिट्टी है, इहदा कोई फायदा नहीं। सतगुरु जी कहते तो फिर तो पशुआं प्रेतां नालों भी माड़ी है। इहदे विच महानता की है, इहदे विच वड्डापण की? असीं कहने कि मनुखा जन्म सब तो श्रेष्ठ जन्म है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਇਹ ਦੇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, पर यह महान सिर्फ इस करके है जे इहदी लिव, जे इहदी प्रीत परमात्मा दे नाल सच दे नाल जुड़ी हुई है। हुण इहदी लिव जिहड़ी पदार्थां नाल जुड़ी हुई है। दुनियावी पदार्थ शरीर नूं की चाहीदा, साडा ध्यान इत्थे है। किदां दा कपड़ा पाउणा है, साडा ध्यान इहदे विच है। इहनूं होर किहड़े-किहड़े सुख आराम चाहीदे ने, पदार्थां विच लगे है कि आह पदार्थ भी लै आईए, आह भी लै आईए। फिर जदों पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर असीं कह दिंदे आ सब कुछ मिल गया। पर सतगुरु जी कहते ऐ मनुख, पदार्थ खरीदे जा सकते हैं। तो जिहड़ा मर्जी पदार्थ भावें कोई महंगा है जां सस्ता है, वो खरीदिया जा सकता, उसकी कोई कीमत है। पर परमात्मा की लिव की कोई कीमत नहीं। बाकी सारिया चीज़ां तो खरीद लेंगा, पदार्थ खरीद लेंगा, परमात्मा का प्यार नहीं खरीदिया जा सकता। जे तू कहे परमात्मा मैं तेनों इन्नी माया देना, इहदे बदले मैनू अपना प्यार दे दे, मैनू आनंद दे दे, आनंद नहीं मिलना। भगत कबीर जी दे कोल एक सेठ आया, उन्हें देखिया ताना तड़न वाला, खड्डी बुणन वाला, कपड़ा बेच के गुजारा बड़ी मुश्किल नाल परिवार दा करदा है, पर बड़ा आनंद विच है, बड़ा खुश है। आके भगतां नूं कबीर जी नूं कहंदा आ चक सियोने दियां मोहरां दियां थैलियां, जिन्ना आनंद तेरे कोल है, जिन्नी खुशी तेरे मन विच रहिंदी है, जिन्ना तू प्रसन्न रहना है, ये आनंद मैनू बख्श दे। जिन्नी मर्जी कीमत ले लै। सियोने दियां मोहरां दियां थैलियां रख दित्तियां मूहरे। तां अग्यों भगत कबीर जी ने बचन की कीता? भगत जी कहंदे कंचन स्यों पाईए नहीं तोल। भगत कबीर जी कहंदे सियोने नाल तोल के प्यार नहीं मिलदा। परमात्मा दा प्यार, रब दा प्यार तू माया नाल तोल के लेना चाहुंदा, पदार्थां नाल तोल के लेना चाहुंदा। भगत जी कहंदे कंचन स्यों पाईया नहीं तोल। सियोने दे बराबर भी तोल के लमे तो तैनूं पर प्यार नहीं मिलना, परमात्मा दा प्यार नहीं मिलना। क्योंकि प्यार ही परमात्मा है, वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। कंचन स्यों पाईया नहीं तोल कहंदा जी फिर किवें मिलेगा? जे कंचन नाल सियोने नाल तोल के नहीं मिलदा तां काहदे नाल मिलेगा? भगत कबीर जी कहंदे मन दे राम लिया है मोल। मन दे के राम नूं मुल लिया। भगतां ने, संतां ने परमात्मा नूं मुल खरीद लिया अपना मन दे के। मन दे राम लिया है मोल। सच्ची लिव तो बिना ये देह निमाणी है, इहदा कोई मिट्टी है, एकदम कोई माण नहीं। इहदा की करना है माण? इहदा इन तां मिट्टी हो जाना है। हुण जिन्ना तू सवारदा है, जे तू इनू सवारना है, सतगुरु जी कहंदे परमात्मा दे नाल लिव जोड़ लै, नहीं तां लिव तो बिना साची लिवै बिन देह निमाणी। ये देह दा कोई माण नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई समर्था नहीं। परमात्मा दे प्यार तो, ओदी लिव तो बिना, ओदे सिमरन तो, ओदी याद तो बगैर इहदी कोई कदर नहीं है। देह निमाणी लिवै वजहो। देह जिहड़ी है वह निमाणी है परमात्मा दी लिव तो बिना, सच्चे प्यार तो बिना, सच्ची प्रीत तो बिना। जिन्ना मर्जी सिंगार लै, जिन्ना मर्जी ये बारे सोच लै, जे लिव नहीं अंदर जुड़ी तो यह किसी कारज नहीं आनी।
ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲੀ ਦੇ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਮਾਇਣ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ 500 ਜਨਮ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਹਾਥੀ, ਚੀਤੇ, ਬਘਿਆੜ, ਸ਼ੇਰ, ਹੋਰ ਆਦਿ ਬਾਂਦਰ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ, ਤਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ? ਬਾਂਦਰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਛਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਨਿਡਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ, ਜੇ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਦੇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਹੇ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਬਨਵਾਰੀਆ ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੂਟਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਗੀਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ।
ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਾ ਲੰਬਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਸਿੰਗਾਰਦਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ। ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇ ਬਣ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬਨਵਾਰੀ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘੜ ਸਕੇ। ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰ। ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੁਝ ਬਾਝ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂੰਖਾਰ ਡਾਕੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਬਸ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਹਤਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਉਹ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਰੋਹਤਾਸ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤੋਂ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ? ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਆਇਆ ਉਹ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ? ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ? ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜਹੁ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਰੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ, ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਦਾ, ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।